So good morning students. Well, myself is Simrandeep Singh and I'm working as a mathematics teacher in Government Smart High School, Nankala, District Patiala. So बेटा ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.2 ਕਲਾਸ 7 ਦੀ ਘਾਤ ਅਤੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.2 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेने बट उस तो पहला मैं तुहानू एक थोड़ा जिहा दोबारा रिविजन करवा देवां कि साडे कोल जिहड़े फॉर्मूले असीं लगाने सी असीं लगाए सी लास्ट एक्सरसाइज दे विच रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स वो किस दे किहड़े-किहड़े सीगे। एक तुहानू असीं रूल लगवाया सी कि a दी पावर m गुणा a दी पावर n बराबर हुंदा है a दी पावर m प्लस n। जेकर बेस सेम है तां पावर्स ऐड हो जाणगीआं विचकार जेकर गुणा दा साइन है। और सैकेंड बेस सेम है और विचकार डिवाइड है भाग है डिवीजन है तो पावर्स m माइनस n मतलब घट जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सेकंड फॉर्मूला सी। थर्ड की सी बेस इको ही है पावर दी पावर दी भी पावर है तो एक किस कन्वर्ट हो जाएगी बेस दी पावर m गुणा यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसनु a दी पावर m दी पावर n नु मैं लिख सकदा a दी पावर m गुणा n। और जेकर बेस डिफरेंट ने और पावर्स सेम है तो पावर की है m। बेस डिफरेंट है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर एज इट इज रह जाएगी। एंड लास्ट किसी भी चीज की पावर किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की पावर किस दे बराबर होती है एक दे बराबर होती है। सो यही रूल्स असीं अज भी लगावांगे। हुण क्वेश्चन की है हेठ लिखिया विचों हरेक नूं ਆਪਾਂ स्टेटमेंट लिख लेने हेठ लिखिया विचों हरेक नूं केवल अभाज गुणनखंडां दियां केवल अभाज गुणनखंडां दियां घातां दे गुणनफल के रूप में लिखो। घातां दे गुणनफल दे रूप विच लिखो। सानू कुछ स्टेटमेंट्स कुछ सानू कोई रकम दी होगी उसनू असीं की लिखना है गुणनखंड दी घातां दे गुणनफल के रूप में लिखना है। अब मैं तो एग्जांपल देके करवा देना। क्वेश्चन नंबर 1 है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। फर्स्ट पार्ट 108 मल्टीप्लाई बाय 192। तो इस क्वेश्चन च करना की है पहली गल अभाज गुणनखंड बनाने हैं किसते 108 दे भी और 192 दी भी। तो 108 दे अभाज गुणनखंड बनाने लग्या पहला मैं इत्थे 108 नूं क्योंकि फर्स्ट प्लेस ते जेड़ा नंबर है वो है 8 ये 2 दे पहाड़े ते जांदा है। इट मींस 108 भी 2 दे पहाड़े ते जाएगा और 108 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 54। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 54 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ क्योंकि यूनिट प्लेस ते 4 ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 54 ਨੂੰ मैं 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 27। 27 हूं 2 ते डिविजिबल नहीं है भाजयोग नहीं है। रीजन की है यूनिट प्लेस से 7 आंदा है जेड़ा कि 2 दे पहाड़े च नहीं आंदा। तो ये किस ते डिविजिबल है देखो अगला जेड़ा साडे कोल रूल हुंदा 3 ते डिवीजन चेक करने वाला। जेकर दोनों दा जोड़ दोनों डिजिट्स दा जोड़ 3 दे पहाड़े ते जांदा है तां ये 3 ते डिविजिबल हुंदा है अदरवाइज नहीं हुंदा। तो 2 + 7 की हुंदा है 9 9 3 दे पहाड़े ते जांदा है बिल्कुल जांदा है। तो इट मींस 27 भी 3 दे पहाड़े ते जाएगा। तो 3 नाल डिवाइड 27 ਨੂੰ जेकर मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 9। एवें 9 ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 3 और 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 1। तो मैं 108 ਨੂੰ मैं लिख सकदा ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 108 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 108 की जगह पे मैं आह 5 चीज़ां पा लियां।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 192 ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 192 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 9 6 96। 96 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 48। 48 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆंसर ਆਏਗਾ 24। 24 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 12। 12 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 6। और 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, दिस 3 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा। ਤਾਂ 192 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। 108 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 192 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? 1 2 3 4 5 6। 6 ਵਾਰੀ 2 ਆਊਗਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 4 5 6 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਆਏਗਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ 108 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ 192 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੇ, ਔਰ 108 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ 108 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2 ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ 2 ਆਇਆ 8 ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 1 2 3 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਂਸਰ। ਇਹ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 270 ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ 270 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 270 ਨੂੰ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 270 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 270 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 270 ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 135। 135 135 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ 1 + 3 4 4 + 5 9 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 135 ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 135 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਏਗਾ 4 5 45। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 45 ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 + 5 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 5 15 ਔਰ 15 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ 3 5 15 ਔਰ 5 ਏਕਮ 5। ਤਾਂ 270 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 270 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ 3 ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? 2 ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 1 2 3 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 270 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ
थर्ड पार्ट की है 729 गुणा 64। थर्ड पार्ट है इसका 729 गुणा 64। 729 गुणा 64। पहला मैं 729 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਣਾ। 729 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ 729 ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 9 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 7 + 2 9, 9 ਤੇ 9 18, 18 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 3 दूनी 6, 1 2, 3 ਚੌਕੇ 12, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 0, 9 ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 3 ਤੀਆ 9 ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 243। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 + 4 6, 6 ਤੇ 3 9, 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 243 ਹੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 8 ਤੇ 1 81 ਆ ਜਾਏਗਾ। 81 ਤੀਆ 243। 81 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 27। 27 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 3 9 27 ਔਰ 3 ਤੀਆ 9। 3 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। 729 ਗੁਣਾ 64 ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 729। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। 64 ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਣਾ। 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 64, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 32, 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 16, 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 8, 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 4, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 2 ਔਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 1। ਤਾਂ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ 2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 64 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ 64 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। 6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ 2। ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ? 1 2 3 4 5 6। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 1 2 3 4 5 6 ਆਪਸ ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਤਾਂ 729 ਗੁਣਾ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इस तो अगला ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਲ ਕਰੋ, ਸਰਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। क्वेश्चन नंबर 5 ਹੈ ਸਰਲ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 7। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਟਾ this ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ this। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। 2 ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, 7 ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਆ ਵੀ 7 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਬੇਸ
सारे दा बेस देखना हुंदा सी 8 की है भाज संख्या नहीं है तो मैं 8 दे फैक्टर्स बनाना इस मैं लिख सकदा 2 ते भाग गया 4 2 ते भाग होया 2 और 2 ते भाग होया 1 तो 8 को मैं लिख सकदा की लिख सकदा 2 गुणा 2 या 2 दी पावर 3 तो 8 दी वैल्यू जो है साडे कोले की आई 2 दी पावर 3 इत्थे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बाकी सारा कुछ असी एज इट इज लिखांगे ये की आएगा 2 दी पावर 5 दी पावर 2 गुणा 7 दी पावर 3 बटा 8 दी जगह ते मैं लिखा 2 दी पावर 3 2 दी पावर 3 पर 8 दी पावर 3 है तो 8 दी थां ते सिर्फ 8 दी थां ते 2 दी पावर 3 आया तो ऊपर वाली पावर हले आनी है मल्टीप्लाई बाय 7 छोटे छोटे स्टेप्स है जिन्हां दा सानू ख्याल रखना पैंदा है सो दैट साडा क्वेश्चन गलत ना होवे इस तो अगला स्टेप देखो इस नु मैं कन्वर्ट कर लिया इस दे विच इस तो नेक्स्ट स्टेप ये किस दे बराबर हो सकता है मैं इत्थे लिख देना देखो 2 दी पावर 5 दी पावर 2 पावर दी पावर आपस की हुंदी है मल्टीप्लाई तो मैं लिख सकदा 2 दी पावर 5 गुणा 2 देखो a दी पावर m दी पावर n तो a दी पावर की बन जाऊगी आ दोनों पावर आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी एम ही 2 दी पावर की बन जाऊगी आ दोनों पावर ऊपर आपस से मल्टीप्लाई होगी 5 ते 2 2 दी पावर 5 गुणा 2 ते होर की पे अपने को गुणा 7 दी पावर 3 डिवाइडेड बाय देखो 2 दी पावर 3 दी पावर 3 तो ऊपरलियां पावर्स आपस की हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी गुणा 7 और असी इत्थे रूल दस दांगे केड़ा लगाया है थोड़ा जिहा गैप देके a दी पावर m दी पावर n किस दे बराबर हुंदा है a दी पावर m n ये साडा रूल लग गया इत्थे इस तो अगला स्टेप हुण की करांगे असि सिंपल हो गया पावर्स नु मल्टीप्लाई करांगे 2 दी पावर 10 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 3 आ गया थल्ले 2 दी पावर 3 तिया 9 आ गया मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 1 या सिंपल 7 इस तो बाद ये चीज बन गई देन देखो ऊपर 2 ते 7 है नीचे भी 2 ते 7 वालियां टर्म्स ने तो असि की करांगे इन्हां नू आपस दे विच सोल्व करांगे और इन्हां नू आपस दे विच 2 वालियां नू 2 वाली नाल सोल्व करांगे 7 दे बेस वाली नू 7 दे बेस वाले नाल सोल्व करांगे तो ये किस दे बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 2 दी पावर 10 बटा 2 दी पावर 9 किस दे बराबर होगा 2 दी पावर 10 माइनस 9 क्योंकि a दी पावर m बटा a दी पावर n a ਅਸੀਂ रख लेने एज इट इज बेस एज इट इज आ जाता है a दोनों का बेस है उपरली पावर चो मैं थल्लड़ी पावर घटा के m माइनस n लिखना m चो मैं n घटा के बेस वही रख के उपरली पावर चो मैं थल्लड़ी पावर घटा के इत्थे लिख देना तो दोनों का बेस 2 है एज इट इज आ गया पावर ऊपर 10 है थल्ले 9 है तो 2 दी पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर भी बेस 7 है थल्ले भी बेस 7 है ऊपर पावर की है 3 थल्ले की है 1 ता ऊपरली पावर चो मैं थल्ली पावर माइनस कर दूंगा और असी रूल केड़ा लगाया इत्थे a दी पावर m बटा a दी पावर n बराबर है a दी पावर m माइनस n दे बराबर है तो 2 दी पावर 10 माइनस 9 2 दी पावर 10 चो मैं 9 घटाया की आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 3 माइनस 1 की होंदा है 2 तो ए किस दे बराबर आ गया 2 दी पावर 1 होंदा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 2 मतलब 7 गुणा 7 49 2 गुणा 49 तो साडे कोल की आंसर आ गया 2 नु मैं जेकर 49 नाल मल्टीप्लाई करा तो आंसर आएगा 98 ये साडा सोल्व होके आंसर आ गया सो इस तरह ਅਸੀਂ इस क्वेश्चन नु बड़ी सिंपल मेथड नाल कर सकते हैं सो नेक्स्ट अगला सेकंड पार्ट सरल करो स्टेटमेंट की दी हुई है स्टेटमेंट साडे कोल है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 द स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 5 द स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t दी पावर 8 इसमें उसी डिवाइड करना है 10 क्यूब into 2 power 10 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t दी पावर 4 इसका ਅਸੀਂ सॉल्यूशन फाइंड करना है हुण इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 25 ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ 10 ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 25 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 25 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 5 5 25 ਔਰ 5 ਏਕਮ 5। ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 25 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 5 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਤਾਂ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆ ਕੀ ਪਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 2 ਤੇ ਗਿਆ 5 ਔਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 1। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਉੱਪਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? m plus n ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 2 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਬਟਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 5 ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਨੀਚੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 - 3 ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਬਟਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m - n। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 - 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਹੁਣ t ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ? t। ਇੱਥੇ ਵੀ t ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ t ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ t, ਪਾਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8 - 4। ਥੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਲ। ਕੀ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ? a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m - n ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 - 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? t ਦੀ ਪਾਵਰ
4 डिवाइडेड बाय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 5 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 5 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਟਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 8 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ 5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ t ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 5 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਟਾ 8। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सरल करो किसनु सरल करना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 10 ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 5 ਔਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 1 ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 5 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ 2 ਗੁਣਾ 5 ਐਵੇਂ 25 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 25 ਦੇ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 5 और ये 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 1 ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ 6 ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 मतलब 2 गुणा 5 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 गुणा 5 ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ 2 गुणा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 5 गुणा 5 5 गुणा 5 मतलब 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 गुणा 5 मतलब 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 गुणा 6 की जगह मैंने लिखा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 और 6 की पावर 5 मतलब 2 गुणा 3 की पावर 5। सो ये ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 गुणा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 5 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਬਣੂਗਾ ਔਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 गुणा 3 पूरी ब्रैकेट ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 3 ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ 5 ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ 5 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ और ऊपर 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਐਸੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 plus 2 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ a ਦੀ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय a ਦੀ n ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ m plus n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 plus 2 ਔਰ 5 plus 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7
और नीचे की है 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ 3 2 ਤੇ 5 ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 5 2 ਤੇ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਨੂੰ 3 ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਲੀ ਨਾਲ और 5 ਨੂੰ 5 ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 और थल्ले की है 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। बेस सेम है, डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ बेस एज इट इज 3 ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ बेस 3 ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 बेस है, ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ और 2 ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ 5 कर देंगे। एवं मल्टीप्लाई बाय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 है ऊपर और थल्ले भी की है 7, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 7 ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 7 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5, 5 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਇਆ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਾਈਨਸ 7, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 1। ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਏ ਔਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ और किसी भी पावर 0 होवे 1 आंसर आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर साडे कोल की आ गया 1। सो इस तरह तुसी सारे क्वेश्चंस बड़े ही ईजी वे दे नाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।